South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. Darling 2025 New Year deals. Latest smartphones at lowest EMI. வணக்கம் பாலா, வணக்கம் ரங்கா. எப்படி இருக்கீங்க? எஸ், கருப்பு சட்டையை போட்டால் எல்லா இன்டர்வியூலையும் இப்படி உட்காந்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்தவங்கள அப்படியே இருந்தீங்க. நான் நினச்சேன் எனக்காக டப்புன்னு ட்ரெஸ் சேஞ்செலாம் பண்ணிட்டு வருவீங்கன்னு. இல்லை, பட் உங்களை மாதிரி கலர் கலராக சட்டை எனக்கு போட தெரியாது. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸோ சிங்கிள். Now you're wearing like art form and all that. Now you become a big star. You know why? I know you're a star. Because Netflix and Amazonல people told me that they have a list of people. இவங்களோட படங்கள் தான் அவங்க வாங்குவாங்க. That is pre-release. That is மற்ற படங்கள்லாம் வந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டு எப்படி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒரு விலை பேசி வாங்குவாங்க. But சொர்க்கவாசல் has been sold to an OTT platform before release. So you're a star. கேட்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு. பட் ஆனால் ஃபுல் கிரெடிட் கோஸ் டு த ப்ரொடியூசர் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம். You don't need to be humble and all that. No, I'm not humble. I'm being very honest. Like, yes. Dude, if that same producer had made a movie with another person, it might not have gotten sold. I probably would have helped for it. Yeah. But Anna, the producer was wise enough to actually sell the film the day we decided to make this film. So it's a long process. நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசானில் you can't just randomly bump in and say நான் இவரை வச்சு ஸ்டாராக இருந்தாலும் படம் பண்ணுறேன் இந்தாங்க எடுத்துக்கோங்கன்னா ஏன்பா 2027 வரைக்கும் கேலண்டர் ஃபுல்லுன்றாங்க. ஸோ இது வந்து முதல்ல அனௌன்ஸ் பண்ணும்போதே he was smart enough to plan to their slate for this year. No, but again I'm making the point that when he says இந்த படம் இருக்கு இவர் நடிக்கிறாரு, that becomes a factor. இந்த படம் இருக்கு இவர் நடிக்கிறாரு, maybe a little difficult sell is what I'm trying to say. I'm happy that this has taken 5-6 years for me to achieve. ஆமா. So yeah, I'm happy if I can continue from here. கொஞ்சம் happy you can be. Don't have to be modest. மாடஸ்டா இல்ல, பட் ஆனா அவரு எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு நம்ம கிரெடிட் எடுத்துட்டு போற மாதிரி இருந்தது. பட் ஆனா of course producer does everything, but the point is that the audience sees you as the face of the movie la. That not you as in the audience sees the actor or actress, whoever is the, whether it's a hero oriented film or a heroine oriented film or whatever it is, they become the face of the film and you are the face of சொர்க்கவாசல். One more thing I want to add here is like, see, நீங்க 6 years ஆச்சு. நான் I started LKG on 2018ல ஆரம்பிச்சு 19 ரிலீஸ் ஆச்சு. இப்போ வரைக்கும் நான் ஒரு 4 to 5 ஃபிலிம்ஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன். எங்கேயோ வந்து அந்த டிமாண்ட் சப்ளை இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டுடேஸ் மார்க்கெட். இமேஜின் இஃப் ஐ ஹாவ் சம் 5 ஃபிலிம்ஸ் yet to release. அண்ட் இப்போ என்னோட ஒரு படத்தை ஒரு ப்ரொடியூசர் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு 15 crores கேட்குறாங்க ஓடிடிலனா, there's another film that is ready for 7 crores. there's another film that will be saying நான் 2 வருஷமாக இருக்கேன், எனக்கு நீங்கள் 3 கோடி கொடுங்கன்னு. ஸோ நீங்களே உங்களோட படங்கள் கில் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ ஐ வாஸ் வெரி வெரி காஷியஸ் ஆஃப் ஒன் திங். ஐ வில் ஹாவ் ஒன்லி ஒன் ரிலீஸ் அட் அ டைம் இன் த மார்க்கெட். ரைட். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது யூ கேன் ஒன்லி பை ஒன் ஃபிலிம் ஆஃப் மீ. அது வாங்கி முடிச்சு அது உங்களுக்கு நல்லா பண்ணுச்சுன்னா ஐ வில் கம் பேக் வித் another film. Or I will suddenly surprise you with not acting and directing something else. So அதனால் எனக்கு இந்த ஒரு படம் at a time works really well. So it's not diluted. It is நீங்கள் சொன்னதுக்கு இதுவும் ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். இப்போ ஓடிடிக்கு வந்து they have data points because இவங்க படம் வந்து நான் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் it did well or didn't do well because only they have the data. So obviously your films have, apart from your theatrical, the OTT versions have also done well for you to come to this place. But what is interesting about சொர்க்கவாசல் is நீங்கள் இது மட்டும் வந்து ஒரு காமிக் ஜோனில் ஆக்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. இது அட்லீஸ்ட் இந்த போஸ்டரை பார்த்தா இட் லுக்ஸ் லைக் அ சீரியஸ் ட்ராமாட்டிக் ஃபிலிம். ஓகே, சிங்கப்பூர் சொல்லணும் ஆல்சோ ஹேட் கொஞ்சம் ஒரு ட்ராமாட்டிக் ஃப்ளேவர், பட் அது ஒரு மாதிரி ஹைப்ரிட் மாதிரி இருந்ததா. ஸோ லைக் இது வந்து இட் லுக்ஸ் லைக் அ ப்ராப்பர் ட்ராமாட்டிக். am I right? Yeah, true. Okay. So what has been the journey like for ஒரு ஆர்ஜே பாலாஜினா நம்மளை சிரிக்க வைப்பார், அந்த மாதிரி ஒரு ஜோன்லேருந்து ஆர்ஜே பாலாஜினா சீரியஸாக நடிப்பார் டு தட் ஜோன். How has that travel been? See, it was not planned or conscious. Even today, if you ask me what kind of films I want to make entertaining films, happy films, film that everybody can cater. Like இப்போ ஈவினிங் கேடிவியில் போட்டால் மொத்த குடும்பமும் 10 வாட்டி பார்த்தாலும் திருப்பி பார்ப்பாங்க. That is my genre of film that I want to make. But as an actor, if I want to be part of every film in that same category, na இல்லை. ஏன்னா சம்வேர் வந்து நான் அந்த மாதிரி படத்தை நான் பண்ணுறேன், நான் வெளியில் போய் பண்ணுற படம் ஐ வுட் லைக் டு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அண்ட் லேர்ன் அண்ட் அடாப்ட் நியூ ஸ்கில் செட். இந்த படத்துலலாம் வந்து ஐ பர்சனலி ஃபெல்ட் நான் வந்து முன்னாடி பண்ணதுக்கு இந்த படத்தில் வந்து பெட்டராக பண்ணியிருக்கேன். இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு ரிட்டன் ஸ்கெலிட்டன் இருந்தது. இதுக்கு முன்னாடி படத்துலலாம் அந்த கான்ஷியஸ் எஃபர்ட்டாக வந்து நீங்கள் சொன்ன இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் சிங்கப்பூர் சலூன் ஆகட்டும், இட்ஸ் அ மிக்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங். இட்ஸ் நாட் ஒன் பர்டிகுலர் ஜான்ரா ஆஃப் ஃபிலிம். Run Baby Run, yes, it was a particular genre film. I did Run Baby Run just to see
if people can watch me not speak on screen continuously and not to be funny, ரைட். அப்படி இருந்தாலும் கலாய்க்காமல் பார்ப்பாங்களா அப்படின்றதுக்கு நான் அது ஓடிடி படமாக we started with Prince Pictures when we started working on that. அப்போ இருந்த மார்க்கெட் சினாரியோவில் we wanted to release it as a direct OTT because I thought thrillers will rather work better in OTT than in theatres. But release ஆகிற டைமில் the scenario changed. அப்போ வந்து it needed a theatrical release to release on a OTT platform. But I was okay. அது ப்ரொடியூசரோட கால். பட் ஐ ஹேட் ஜீரோ ரிக்ரெட்ஸ். அந்த படம் வந்து தேட்டரில் ஓஹோன்லாம் பண்ணல. ஏன்னா நானே எதிர்பார்க்கல அது பயங்கரமாக பண்ணுறதுக்கு. ஒரு த்ரில்லர் இன்றைக்கி ஃபேமிலியாக போயிட்டு ஒரு 5 பேர் 10 பேர் வாடா அந்த படம் பார்க்கலாம்னா இட் ஹாஸ் டு பி லைக் ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன் கைண்ட் ஆஃப் அ த்ரில்லர். அந்த படத்தை பொறுத்தவரைக்குள்ள எண்ட் எப்படி இருக்குன்னா, ஓ வில்லன் செத்துட்டானா இவனா அப்படின்ற மாதிரி அதோட போயிடும். லைக் சம் ஆஃப் த ஃபிலிம்ஸ் லைக் மகாராஜா ஆர் இரட்டை, இட் வில் ஷேக் யூ when you know the truth. So it's not that kind of film. I myself knew about it. But Anna, the point when I did Run Baby Run, people kind of accepted me in that serious role, gave me the confidence to do something like Sorgavasal as an actor. Okay. So in the particular enna, they gave me a proper skeleton, ஒரு character sketch of who this guy is and what he will go do. உள்ளே போனதுக்கப்புறம் அவனுக்கு என்ன ஆகுது, சுற்றி இருக்கிறவங்க அவனை எப்படி மாற்றுறாங்க, தட் இஸ் ஜெயிலுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம். ஸோ இந்த ஆர்க் இருக்கும்போது ஐ ஹேட் தட் கான்ஃபிடென்ஸ் ஆஃப் டூயிங் சம்திங் ஆன் மை ஓன் அண்ட் தீஸ் பீப்புள் அலோட் மீ டு. இட்ஸ் நாட் தட் டைரக்டர் சித்தார்த் விஸ்வநாதன் அவரோட டீம் அந்த ரைட்டர்ஸு தே டிட்ன்ட் ஆஸ்க் மீ டு டூ சார் இது பண்ணுங்கள் சார் அது பண்ணுங்கள் சார் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு தான் கேட்டாங்களே தவிர. ஸோ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்டது வந்து கேவ் மீ லாட் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு கம் அப் வித் சம்திங் தட் ஐ ஹவன்ட் டன் பிஃபோர். When I did you mean performance. So அது பண்ணும்போது எனக்கு தெரிஞ்சது அவங்க வந்து சின்னதாக இப்போ நான் எனக்கே தெரியாமல் they started guiding me towards whatever that I have done in the film. So I think as an actor I wanted to do films which falls into different categories. As director I can't actually think of anything apart from being in like commercial jolly படம். நான் பார்த்த படம் தான் என்னோட ஸ்கேலாக தெரியுது, நான் அப்படி தான் எனக்கு எழுத வருது. ஸோ அதனால் இந்த படம் வந்து ஐம் எக்ஸைட்டட் ஆக்சுவலாக. நிறைய ஏன்னா என்னோடய ஜோனில் வரவே வராது. நீங்கள் சொன்ன ரன் பேபி ரன் எனக்கு தெரிஞ்சு த்ரில்லர் இப்படி தான் இருக்குன்னு தெரியும். சிங்கப்பூர் சலூன் எஸ் அந்த படம் வந்து மிக்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங். இந்த படத்தில் வந்து இது எப்படி வரும், என்ன திடீர்னு டீசருக்கு இப்படி ஒரு ஐடியாஸ், இந்த டீசர் ஐடியா 2 years முன்னாடி சொன்னாங்க. என்னதோ சொல்கிறான் இங்கிலீஷ் படம் மாதிரி இருக்குது பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா நிஜமாலே டீசர் வரும்போது நல்லா ரிசீவ் ஆகிருந்தது. ஸோ ஐ எம் ஆக்சுவலி எக்ஸைட்டட் ஃபார் த ரிலீஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம், எப்படி ரிசீவ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ would you say you're fearless? எனக்கு worst case scenario இப்போ என்ன வேலை இல்லைன்னா நான் ஏதாவது கலக்க போகுது யார் ஜோடி நம்பர் 1 போக முடியாது, டான்ஸ் தெரியாது, ஏதோ ஒரு ஷோவில் போயிட்டு ஜட்ஜாக உட்காரலாம். இல்லை ஐ ஆல்ரெடி டிட் ஒன் ஸ்டாண்டப் அக்ராஸ் சம் 15-16 countries. I can write a stand-up comedy, or I can probably live a happy life with my cricket commentary, or I can take your place and start my own chat show. Please don't. No, I am saying ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கலாம், ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணிக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சே மீடியாக்கராக ஒரு வேலை பண்ணுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்கும். நீங்கள் பாஸ்ட்டில் பண்ணது இல்லையா அப்படி கேட்கலாம். அன்றைக்கி நாளில் என்னோடய பெஞ்ச் மார்க்கே அதாக தான் இருந்திருக்கும். அப்போ எனக்கு அது மீடியாக்கராக தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ரோட் எல்கேஜி வித்தவுட் ஈவன் நோயிங் வாட் இஸ் ஹவு டு ரைட் அ ஃபிலிம். சேம் வித் மூக்குத்தி அம்மன். நாட் தட் ஐ லேர்ன்ட் ஹவு டு ரைட் அ ஃபிலிம், but I was able to write for 3-4 people. Right. In LKG I wrote it for one character and made other people just support this one character. But with Mookuthi Amman, I wrote 2-3 characters. And with Veetla Visesham, I wrote a rounded screenplay in spite of me having another skeleton. ஆனால் இந்தியோட நாங்கள் கொஞ்சம் பெட்டராக எழுதின மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதில் எனக்கு தெரிஞ்சது நாங்கள் நல்லா எடுக்கல, அது ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக எடுத்துட்டோம். அது எனக்கு உடனே தெரியல. ஏன்னா அந்த டைமில் என்னோடய ப்ரியாரிட்டி கோவிட். 42 days ஷூட் பண்ணோம். அண்ட் என்னோடய ஆவரேஜ் ஸ்பாட் ஏஜ் வந்து 65-70. ஸோ யாருக்கும் எதுவும் ஆகிடக்கூடாது, எல்லோரையும் சேஃபாக. கோவிட் ஃபஸ்ட் வேவ் கூட பரவாயில்ல, செகண்ட் வேவ் பயங்கர ஸ்கேரியான ஒரு டைமில் ஒரு 70 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற 2-3 ஆக்டர்ஸ் 60 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க வந்திருக்காங்க. ஸோ இவங்களை சேஃபாக எடுத்துகிட்டு போய் திருப்பி கொடுக்கணும். ஸோ சீக்கிரம் ஷூட் பண்ணணும் அதுதான் இருந்தது. பட் ஆனால் ஹைண்ட்சைட் நான் பார்க்கும்போது பக்கத்து ஸ்க்ரீனில் விக்ரம் ஓடுது. வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கிங் பீப்புள் மைட் எக்ஸ்பெக்ட். எஸ் எங்களுக்கு டீமாக வந்து நல்லா எழுதியிருக்கோம். ஸோ அதனால் வந்து நான் தப்பு பண்ணேன். இப்போ நான் அதை கவர் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நான் அதே இன்னொரு வாட்டி 2 வருஷம் கழிச்சு 3 வருஷம் கழிச்சு பண்ண போகிறேன்னா ஐ வில் ஈஸிலி பி காட். ஸோ அதனால் நம்ம தைரியமாக பரவாயில்ல புதுசாக பண்ணலாம். அதில் தப்பு வந்துன்னா ஓகே, எதுவுமே இல்லைனாலும் நான் எதாவது பண்ணுவேன், எனக்கு தெரியும். அது எனக்கு நிறைய ஐடியா இருக்குது, குட்டி குட்டியாக நான் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ கேன் பி அ ஜஸ்ட் பாட்காஸ்டர் அலோன் அண்ட் ஐ கேன் ஜஸ்ட் ஸ்டில் பி ஹாப்பி ஃபினான்ஷியலி, எமோஷ்னலி, பிகாஸ் தட்ஸ் வாட் ஐ வாஸ். ஸோ அதனால் எனக்கு அந்த இது பண்ணால் என்ன ஆகிடும், மார்க்கெட் என்ன ஆகும். இப்போ நீங்கள் என்னை சீக்கிரம் கொஞ்சம் வர சொன்னீங்க. ஐ ஹேட் என்டையர் டீம் கூட வரத்துக்கு, யாருமே வரல என் வீட்டுக்கு, இன்னும் வரல, ரீச் ஆகலை.
பட் ஐ குட் எனக்கு எதுக்கு வெயிட் பண்ணேன், எதுக்கு என்ட்ரி, நான் இப்போ அப்படியே வந்து நம்ம உட்காந்து பேசுகிறோம். அது என்னென்னா ப்ரோட்டோகால். அது ஒரு படம் ப்ரொமோஷனாக ப்ரொடக்ஷன் டீம்லேருந்து அனுப்புவாங்க, பிஆர் டீம்லேருந்து அனுப்புவாங்க, எனக்கு ஷூட்டிங்க்கு வேலை பண்ணுறவங்க இருக்காங்க, இவங்கெல்லாம் வந்தால் தான் நான் வாழ்வேன். டச் அப்பு, ஆப்பிள் ஜூஸ் அதெல்லாம் இருக்கும். நான் எங்கள் வீட்டில் நான் தான் ஆப்பிள் புழியணும். ஸோ அதனால் நான் அப்படி பழகினதுனால எனக்கு அவ்வளோ பயம்லாம் இல்லை எதுலேயும். ஸோ பயம் பார்ட் 2 கொஸ்டின். நீங்கள் இது மட்டும் டைரக்ட் பண்ண 2 படங்களும் என்ஜே சரவணனோட கோ டைரக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் லைக் யூ மஸ்ட் ஹவ் ஹேட் அ டிவிஷன் ஆஃப் டியூட்டிஸ் இல்லையா? இப்போ இந்த சூர்யா படம் நீங்கள் டைரக்ட் சோலோவாக டைரக்ட் பண்ணுற முதல் படம். எஸ், தட்ஸ் ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஹீரோ வச்சு ஒரு படம் எடுக்கிறோம், அந்த பயம் ஒன்று இருக்கா? ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஐ ஃபீல். ஐ டோன்ட் ஃபீல் பயம். ஆனால் இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது பயம் பார்ட் 2 மாதிரி பயம் பார்ட் 2 ஆன்சர் இது. இப்போது எனக்கு பரத்வாஜ் ரங்கனோட புதன்கிழமை காலையில் ஒரு இன்டர்வியூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சப்போஸ் தெரிஞ்சதுன்னா, சாட்டர்டேலேருந்து புதன்கிழமை வரைக்கும் I'll be very very cautious of I have this, I have to talk well. இது போன வாட்டி பேசின மாதிரி இருக்கக்கூடாது, இந்த வாட்டி வேறு எதாவது பேசணுமா, அவருக்கு இங்கிலீஷில் கேட்டார்னா நம்ம. ஸோ இவ்வளோ தாட்ஸ் என் மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்கும். இப்போ நான் ஸ்டேஜுக்கு போய் நான் இது வரைக்கும் ஒரு 3000-4000 ஸ்டேஜில் வந்து ஐ வுட் ஹவ் பெர்ஃபார்ம்ட். நாட் ஜஸ்ட் கோ ஹலோ மலேசியா எப்படி இருக்கீங்கன்னு சொல்லி இறங்குறதுல நார்மலாக நான் ஷோ பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இப்போ நீங்கள் என்ன ஒரு நிமிஷம் கூப்பிட்டு பேச சொன்னீங்க, இப்போ கோயம்புத்தூரில் 26th அன்றைக்கி 1 minute ஒரு காலேஜில் போய் பேசணும் அப்படின்னா, இன்னிலேருந்து 26th வரைக்கும் I'll be thinking of என்ன பேசணும். எனக்கு அது வயிற்றுக்குள்ளே பயமாக இருந்துகிட்டே இருக்கும். நான் ஐ வுட் ஹவ் ஸ்போக்கன் அபவுட் திஸ் டு சம் ஆஃப் மை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒன் ஆஃப் மை தெரபிஸ்ட். இது கரெக்டாக நான் வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லாமல் இருக்கேன்னா, பட் ஆல் ஆஃப் தெம் செட் தட் இஸ் வாட் தட் கீப்ஸ் யூ கோயிங். ஸோ அதுதான் உன்னோட எசன்ஸ் மாதிரி இருக்குது. யூ ஜஸ்ட் அக்னாலேஜ் இட் அண்ட் இப்போ இதுக்குள்ள என்ன பண்ணியோ அப்படியே அதை டீல் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட்டு. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சூர்யா சார், அவர் ஓகே சொன்னதுக்கப்புறம் ஓகே சொல்கிற வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஓகே கதை கேட்குறாங்க போய் சொல்லலாம். நான் போய் சொன்னேன், அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. என்ன பிடிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு ஐயோ அப்படின்ற அந்த பதட்டம் வந்தது. ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குது. பட் ஆனால் ஐயோ இதை நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் அந்த ஃபீலிங்லாம் இல்லை. இதை செமையாக பண்ணணுன்றது தான் என்னோடய பயமாக இருக்கும். இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நான் இதை போயிட்டு சொல்லியிருக்கவே மாட்டேன். இல்லை லைக் ஏற்கனவே வந்து when I had opportunity to work with bigger இது மாதிரி சூர்யா சார் மாதிரி பெரிய ஸ்டார்க்குள்ளலாம் இருக்கும்போது சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. அப்போ இவ்வளோ சீக்கிரத்துக்குள்ளே பண்ணணும் போது அப்போ எனக்கு அது பயமாக இருந்தது. நான் சொன்னேன் இல்லை என்னால் முடியாது அது. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஓவர் ப்ராமிஸ் பண்ணி அண்டர் டெலிவர் பண்ணும்போது டிசப்பாயின்மெண்ட் ஜாஸ்தி. ரைட். ஸோ அப்போ என்கிட்ட கேட்கும்போது இல்லை எனக்கு டைம் வேணும். யூ வில் நாட் பிலீவ் இஃப் ஐ சே வி ரோட் வீட்டில் விசேஷம் ஃபார் 8 months. அது என்ன நாட் பிலீவ் இருக்குது? இல்லை ஏன்னா யாராவது சொன்னால் என்னங்க ரீமேக் தானேங்க அப்படின்னு. இல்லைங்க அதில் எழுதுறதுக்கு வேலை இருந்தது, தமிழ் இதுக்கு அதில் என்ன மாற்றுறதுக்கு, படமே 200 கோடி ரூபா படமாச்சே இட்டாச்சே அப்படின்னா. இப்போ நான் படம் இன்ஃபேக்ட் ஒரு 100 கோடி கலெக்ட் பண்ணி தான் சொல்லியிருந்தேன்னா பெருமையாக கூட இருந்திருக்கும். இப்போ அது தேட்டரிக்கலாக ஓப்பா அப்படி இல்லை. அது விக்ரம் வரும்போது அந்த படம் தேட்டராக நல்லா பண்ணிச்சு. ஆனால் நான் பயங்கரமாலாம் பண்ணல. இப்போ சொல்லும்போது இவ்வளோ 8 மாதம் எழுதினீங்க அதுக்கு டப்புன்னு வந்து, ஏன்னா எனக்கு வந்து சில ஆஃபர்ஸ்லாம் வந்தது அந்த படத்துக்கு, which the producer eventually refused. They had 2 months in between their 2 films and they wanted to do this film because they thought it's an easy remake. ஸோ எனக்கு அதனால் முடியலன்னா பயமாக இருக்கும். முடிகிற எல்லா விஷயத்துக்குமே ஐ ஃபீல் எக்ஸ்ட்ரா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, இதை கரெக்டாக எப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் அது வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் மை ஸ்ட்ரென்த். ஐ டேக் திங்ஸ் வெரி சீரியஸ்லி. ஐ டோன்ட் டேக் திங்ஸ் லைட்லி. பிகாஸ் யூ ஹவ் டன் இட் ஒன்ஸ் doesn't necessarily mean you can do it every day. Right. You have to still put the same kind of effort. Bayam part 3 question. நம்ம என்ன இந்த குருதி புனல் படத்துக்கு ப்ரொமோஷன் அந்த மாதிரி இருக்கு. ஆமாம் இல்லை திடீர்னு ஒரு மாதிரி. ஸோ நீங்கள் வந்து இதுவாக இருந்தப்போ ஆர்ஜியாக இருந்தப்போ யூ ஹேட் திஸ் 120 rupees ஷோ வேர் யூ ட்ரோல்ட் அ லாட் ஆஃப் ஃபில்ம்ஸ் அண்ட் ஆர் ராதர் அது அப்போ என்ன கூப்பிடுவாங்கன்னு தெரில, பட் கலாச்சிருக்கீங்க படத்தை பற்றிலாம். நவ் யூ ஆர் ஆன் த இன்சைட் ஆஃப் த ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ like you are acting or you're directing or you're like whatever you do is likely to get the treatment that you gave those films. Like because அப்போ நீங்கள் ஆடியன்ஸாக பார்த்துட்டு நீங்கள் வெளியிலேருந்து காமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து you're inside the industry and now an audience is looking at you and commenting on whatever it is, right? And there is no logic to this because people just sometimes they might tell you with reason that இது work ஆகல, which is actually a decent thing, but sometimes people are just like I want to have some fun, let me just trash this person அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம். How do you take that? See, இதுக்கு பயம் எனக்கு I don't think the right tag to attach is பயம். Okay. Probably flashbackல நான் ஒன்று சொல்கிறேன். When I was doing film reviews, for me personally it was my way of being a honest film reviewer. அது வந்து நான் கலாய்க்கிறதாவோ ட்ரோலாவோலாம் பார்க்கல. எனக்கு ஒரு படம் பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலன்றதை நான் என் ஸ்டைலில்
இப்போ நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி மாதிரி ஐ நெவர் ஹேட் ப்ரெஷர் ஆஃப் ரிவ்யூவிங் எவ்ரி ஃபிலிம் எவ்ரி வீக் பிகாஸ் இட் வாஸ் நாட் ஸ்பான்சர்ட். ரைட். நான் ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை பண்ணியிருந்தேன், ரேடியோ ஸ்டேஷன். என்னோட வேலை ஆர்ஜே. மண்டே டு ஃப்ரைடே, மண்டே டு சாட்டர்டே நான் 6 நாளைக்கு ஹேவ் டு டூ 4 hours ஷோ எவ்ரி டே. அதில் ஒரு நாள் ஷோ வந்து இந்த ரிவ்யூ. அந்த ஒரு நாள் ஷோக்கு நான் 5 hours 6 hours ஒரு படம் பார்த்துட்டு வந்து எனக்கு எதெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு எதெல்லாம் பிடிக்கல, அதில் என்னெல்லாம் ஜோக்ஸ் பண்ண முடியும்னு எழுதி நான் 10 நிமிஷம் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவேன். இதுக்கு ஐ நெவர் யூஸ் டு டாக் டு எனி ஒன் ஃப்ரம் சினிமா. பிகாஸ் சினிமாக்காரங்களோட ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டோன்னா சினிமாவை பற்றி உண்மையாக பேச முடியாது, நம்ம பயஸ்டாக பேசுவோம். எந்த சினிமா ஃபங்க்ஷனுக்கும் போக மாட்டேன். நான் வந்து இந்த ஆடியோ லான்ச் அவார்ட் ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் போவேன், அதெல்லாம் நிறுத்திட்டேன். ஏன்னா நம்ம இந்த வேலை பண்ணுறோம், நேரில் பார்க்கும்போது அவங்க நம்மளை கூப்பிட்டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லை திட்டுவாங்க, இல்லை அவங்கள எதுக்கு பார்த்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ வாஸ் வெரி வெரி ஆனஸ்ட் வித் வாட் எவர் தட் ஐ வாஸ் டூயிங் தென். அப்புறம் வந்து வென் ஆல் தீஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் தே ஃபார்ம் சம் கலெக்டிவ் அப்போ தே கால் மீ ஆன் அ கான் கால். தேவர் சேயிங் இதை நீ விடலைன்னா கான்சிக்வன்சஸ் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படிலாம். அப்போ வந்து பிக் எஃப்எம்மில் நான் ஒர்க் பண்ண எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் ஆடெல்லாம் சினிமா ஆட்லாம் வரும் எந்த வாரம் படம். ஸோ அது பெரிய மணி. இமேஜின் யூ கெட் பெய்ட் 50 lakhs எவ்ரி மந்த் ஃப்ரம் சினிமா. ஹவு வில் தே லூஸ்? நான் சொன்னேன், சார் இப்போ உங்களுக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட எஃப்எம் ஸ்டேஷனோட ஆக்சஸ் இருக்குது. யூ கேன் ஸ்டாப் மீ பை நாட் கிவிங் ஆட் டு மை எஃப்எம் ஸ்டேஷன். ஐ வில் ஆல்சோ ஸ்டாப் பிகாஸ் திஸ் இஸ் மை பிரெட் அண்ட் பட்டர். இந்த ஷோ இல்லைனா வேறு ஷோன்னு எனக்கு முடியும். ஆனால் இன்னும் ஒரு 3 வருஷத்தில் யூ கைஸ் வில் நாட் ஹேவ் ஆக்சஸ் டு 10,000 1 lakh people who are going to talk by themselves போது அப்போ பார்த்துக்கணும் தம்பி. நாங்கள் எக்ஸாக்ட்லி இதான் நடக்குது இப்போது. அண்ட் என்னோட ஒப்பீனியன், நான் சினிமாவில் அதுக்கப்புறம் நடிக்க வந்துட்டேன்னா அதனால் மாறுதா அப்படின்னா, நான் அன்றைக்கி சொன்னது தான் இப்போ சொல்கிறேன். இப்போது ஒரு பிஸ்கெட்டை நீங்கள் எடுத்து கடையில் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து கடையில் கொடுத்துட்றோம். இப்போ இந்த பிஸ்கெட் நல்லா இல்லைங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லுவார். சி பிஸ்கெட்டா அது அப்படின்னு ஒருத்தன் தூக்கி போட்டு அதை மிதிப்பான். இன்னொருத்தன் ஒரு 5 பேஜுக்கு மெயில் அனுப்புவான். டியர் சார், ஐ டேஸ்டட் யுவர் பிஸ்கெட், த 5th பிஸ்கெட் வாஸ் திஸ் வே, அதனால் அதை வந்து இப்படி கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க, 3 நாளுக்கு அப்புறம் நமுத்து போகுது, அதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. சி திஸ் மேன் had language, access and time to send you a mail. The other man had basic decency to say biscuit nalla illa. One more person had the only way to communicate, chi nalla அப்படினு தூக்கி போடுறது. So how can you go control all these people on how to react to your biscuit? Right. The only thing that I personally as a creator, நான் அந்த பிஸ்கெட் எடுத்துகிட்டு போய் கடையில் வைக்க வேறு வைக்கலனா எனக்கு கண்ட்ரோல் இருக்குது. ரைட். ஒன்ஸ் நான் வச்சுட்டேன் அப்படின்னா, ஒருத்தரை போயிட்டு நீ வந்து ஏன் மெயில் அனுப்பலனோ, இன்னொருத்தரை போயிட்டு நீ ஏன் சீன்னு சொன்னேனோ, இன்னொருத்தர் வந்து பொய் கூட சொல்லலாம். எல்லாருமே இப்போ ஒருத்தர் சீன்னு சொல்கிறாரு, ஒருத்தர் தூண்டுறாரு, இன்னொருத்தர் மெயில் அனுப்புகிறாருன்னா என்ன எல்லோரும் நல்லா இல்லைன்றான், அப்போ நான் உன்னை எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்று பிட்ட போடுறேன்னு சொல்லி போடலாம். அவர்கிட்ட போய் நீ எக்ஸ்ட்ராவாக ஏன் போட்டேன்னு கேட்க முடியாது. ஏன்னா நமக்கு வி லூஸ் த கண்ட்ரோல். ரைட். அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் அ பப்ளிக் கன்சியூம் பண்ணுற எந்த ப்ராடக்ட்டு காசு கொடுத்து, இப்போ நம்ம ஃப்ரீயாக சாப்பாடு போட்டு, இப்போ நம்ம வீட்டில் ஃப்ரீயாக சாப்பாடு போடுறோம், வந்து சாப்பாடாது தூ அப்படின்னா வா இங்கே வா ஃப்ரீயாக தானே வந்து சாப்பிட்டா அப்படி கேட்கலாம். நான் காசு கொடுத்து எல்லாரையும் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு கூப்பிட்றேன், சாப்பாடு நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்கக்கிட்ட நான் சண்டை போடுறத விட அப்படிங்களா அப்படின்னு கேட்டு நான் திரும்பி போகிறது நான் பர்சனலாக அப்படி தான் எப்போவுமே பார்க்குறேன். எனக்கு ஹர்ட் ஆகும், எனக்கு அது பிடிக்காமல் இரிட்டேட் ஆகலாம். நான் சொல்கிறது பர்சனலாக நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து என்ன பரத்வாஜ் ரங்கன் உங்கள் ஷோலாம் இப்போ நல்லாவே இல்லையாண்ணா அப்படியா நான் நல்லா பாருன்னு சொல்லிட்டு என்னடா நம்ம ஷோ நல்லா இல்லையான்றது நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணோம். பட் எதனால நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க, நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னு மாற்றிக்கலாம். ஸோ நான் இப்போ சினிமாக்குள்ளேருந்து நான் ஒரு பெரிய ஹீரோ பேர் சொல்லல, என்கிட்ட நான் நடிக்க ஆரம்பித்த புதுசில் வந்து சொன்னார், என்ன எப்படி உங்களை ஏமாற்றி சினிமாக்குள்ளே கூப்பிட்டு வந்தோம் பார்த்தீங்களா, இப்போ கண்ணாடி மாளிகையிலேருந்து கல்லடிக்க போகிறீங்களா, என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னார். அன்றைக்கி நைட் அவரோட படம் ஒன்று ரிலீஸு. நான் சிரித்தேன் அப்படியே. இல்லை சார் எதுக்கு சிரிங்க, இல்லை இன்றைக்கி நைட்டு இன்றைக்கி உங்கள் படம் ஒன்று பார்க்கலான்னு நினச்சேன். சிரிக்கிறேன். என்ன ரிவ்யூவா? இல்லை நான் சினிமாவில் எப்போ நடிக்க வந்தேனோ அப்போ நான் ரிவ்யூ பண்ணுறதை விட்டேன். கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ எனக்கு நிறைய பேருக்கு இந்த இது இருந்தது. பட் ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் டு டேக் இட் இன் தட் வே. பீப்புள் ஹேவ் ஆல் த ரைட்ஸ் ஆக்சஸ் டு அ ஃபில்ம். அவங்க காசு கொடுத்து பார்த்தா அதே மாதிரி வந்து தேட்டரில் பார்த்தவன் இப்படி பேச மாட்டான். இப்போ என்கிட்ட எல்லாரும் கேட்டாங்க, இந்த தமிழ் ராக்கர்ஸ் அதுக்கப்புறம் டெலிகிராம்லாம் படம் பார்க்குறவங்கள நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? இப்போது ஒரு படத்தோட லிங்க் வந்ததுன்னா அந்த லிங்க்கை வந்து ஒரு சமுதாய சேவை மாதிரி எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுறாங்க. இது ஜென்ரலாக ஒரு விஷயமா நடந்துட்டு இருக்கும்போது we can all feel sad about it, but you can't just go preach. நீங்கள் போயிட்டு இதை ஏன் பண்ணுறீங்க, அதை ஏன் பண்ணுறீங்க, இப்படி ஏன் சொல்கிறீங்க, அப்படி ஏன் சொல்கிறீங்களா, இதில் பார்த்துட்டு எப்படி நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க? படம் பப்ளிக்கு போயிடுச்சுன்னா, பிஸ்கெட் கடையிலேருந்து ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து கடைக்கு போயிடுச்சுன்னா, anybody can taste the biscuit and react in the way that they want to. Right. A Blue Sattai Maran cannot talk like Bharatwaj Rangan. A Bharatwaj Rangan cannot imitate It Is Prashant. They all have their unique ways of saying how they liked or not liked the film. And that goes with everybody who has a mobile phone these days. When you think back, do you feel any kind of
ரிக்ரெட்டோ இல்லை நம்ம அந்த மாதிரி பேசிட்டோமே சில படங்களை பற்றி, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு 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 ஃப்ளாஷ்பேக் ரிமார்க்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கா? இல்லை, எனக்கு அப்படி எதுவுமே இருந்ததில்லை. அப்போது அது சரின்னு பட்டது, ஐ டிட் தட். இப்போது எனக்கு அது சரின்னு தான் படுது. ரைட். எனக்கு ஒரு சில வேலை வந்து ஏதோ ஒரு அவார்ட் ஷோ, மார்க் அவார்ட் ஷோ நான் பண்ணேன், ஜி தமிழில் நினைக்கிறேன். ஏதோ ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் தீபாவளிக்கோ ஏதோ. இப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து நான் வந்து எல்லாரையும் கலாய்ப்பேன். அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்லாம் எப்படி நடக்குதுன்றது கலாய்க்கிற ப்ரோக்ராம். அப்போ நான் அந்த அவார்டில் வந்து ஒரு வாட்டி ஐ திங்க் சிவகார்த்திகேயன் அவர் ஸ்டேஜில் பேசும்போது அவர் வந்து அப்போ 2-3 இடத்துல வந்து எமோஷ்னல் ஆனார். நான் அதை வந்து இது பண்ணேன். அதை நான் அந்த இடத்துல அந்த ஸ்டேஜில் வந்து கலாய்க்கிறதுல அதுவும் ஒரு பார்ட்டாக இருந்தது. நான் பண்ணும்போது எனக்கு எதுவுமே தப்பாக தெரில. இது நான் 2024 சொல்கிறேன். ஐ திங்க் இட் ஹேப்பன் இன் 2012-13. நான் அதை டிவியில் பார்த்த அன்றைக்கே I called him or messaged him, I think. I apologized because I felt that was not right. Like that, இப்போ இது not related to films or my work, but I supported demonetization the day it was announced. In 1 week or probably 10 days, I felt it was not the right way or probably it was not handled well. And இது பண்ணுறதுக்கு பின்னாடி ஒரு பிளானே இல்லை, விஷனே இல்லை, ரொம்ப ரேண்டம்னு பண்ண மாதிரி இருந்தது. நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க. So I apologized saying that what I said was not right. I don't stand with what I said before. I stand correctedனு சொல்லிட்டு. அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ், ஒர்க் வைஸாக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, ஐ டோன்ட் ஹவ் சிங்கிள் ரிக்ரெட் வேர் ஐ ஃபெல்ட் ஐ எம் எத்திக்லி ராங். அன்றைக்கி அந்த படம் நல்லா இல்லைன்னா அந்த படம் எனக்கு பிடிக்கல. அந்த படம் நல்லா இல்லைன்றது வந்து ஜென்ரல் டேர்ம். எனக்கு பிடிக்கல. அது எனக்கு பிடிக்காத ஐட்டம் எல்லாமே அந்த படத்தில் இருந்தது. ஐ வாஸ் பீயிங் வெரி வெரி ஆனஸ்ட் டு த வேலை தட் ஐ டிட் தென். அதே மாதிரி நீங்கள் எந்த வேலை நீ சொன்னாலும், நான் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸில் நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீங்க கமெண்ட்ரி அப்படின்னா, இதுதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, இதுதான் பார்க்குறேன். திஸ் இஸ் மை டோன். திஸ் இஸ் வாட் பீப்புள் ஆல்சோ லைக் டு ஹியர் ஃப்ரம் மீ. So I have another space called Pacha Sattanayam podcast, where I don't sound the same in like commentary-ல பேசுகிற மாதிரி நான் பேச மாட்டேன், because this is my personal space. Right. இங்கே வர ஆடியன்ஸுக்கு they need me personally, a bit of me every week. ஸோ அதனால் எல்லா வேலையுமே நான் ரொம்ப ஆனஸ்ட்டாக, எனக்கு ரிக்ரெட்டே கிடையாது. வேலையை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நான் வந்து வீட்டில் செம்ம டென்ஷன், அது தப்பிக்கிறதுக்காக வேலை பண்ணேன். நான் ஐ ஆல்சோ ஸ்டார்டட் 2006-07 ஏதாவது வீட்டு பிரச்சனை நான் வேலையில் கான்சென்ட். eventually it has become my happy space. I am so happy doing my work. Whatever little work that you give me, நான் வீட்டு ஷெல்ஃபு நீங்கள் சண்டே ஒன்று சும்மா இருந்துட்டிங்கன்னா அந்த சண்டே ஷெல்ஃப் மடிக்கும் போது I'll be very very happy with. If you ask me on a Monday, நேற்று என்ன சண்டே இல்லைங்க துணி மடித்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு துணி மடித்து செமையாக தான் இருந்தது. ஸோ அதனால் எனக்கு ஓவரால் இஃப் ஐ லுக் பேக், இஃப் ஐ ஹேவ் ஒன் ரிக்ரெட் வேர் ரீசெண்டாக எனக்கு அயோத்தின்னு ஒரு படம் வந்தது. அந்த படம் நான் பண்ணல, ஏதோ ஒரு ரீசன்னால என்னால் பண்ண முடியும். ஸோ எனக்கு மொத்த கெரியரில் ஏதாவது ஒரு ரிக்ரெட் இருக்கா அப்படின்னா, நான் அயோத்தி படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பார்க்கும்போது, ஆஹா இன்னமா இந்த படம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த படம் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். மற்றபடி எனக்கு யோசிச்சு நீங்கள் கேட்கும்போது நான் யோசிக்கும் போது எனக்கு ரிக்ரெட் இல்லை ஒர்க்கில். டிவி ப்ரெசென்டர் ஆரம்பிச்சு ஸ்டேஜ் ஷோஸ், திஸ் திங், கிரிக்கெட், சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர், நவ் லீட் ஆக்டர், இந்த என்டையர் ஜேர்னியில் யூ லுக் அட் எவ்ரி திங் லைக் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லலாமா? இட்ஸ் ஈஸி டு சே தட் வே, பட் if I have a path, இப்போ defined path or probably an aim that where I want to go அப்படின்ற மாதிரி டிசைட் பண்ணேன்னா probably I will like அதை வந்து நான் நோட் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணுவேன். பட் ஐ தாட் ரவுண்டடாகவே as a person I became because of I started at 2021 when I got my first job in radio. ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி 20 years இப்போது 17-18 வருஷம் மேலே ஆச்சு. ஸோ இப்போ இது எல்லா வேலையுமே நான் அந்த வேலை பண்ணும்போது I am at that moment giving my fullest to that job, right, and I am having great time doing that. For example, இப்போ இந்த படம் வந்து I never thought it will become a Surya sir film. We started writing at a time where I could have shot for 3 films as an actor. வெறுமனை போயிட்டு 50 நாள் 60 நாள் வாட் எவர் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் போயிட்டு நடிச்சு, நீங்கள் சொன்ன அந்த இத்தனை பேர் படை சூழ போய் ஆப்பிள் ஜூஸ் ஆரஞ்சு ஜூஸ் குடிச்சு காலைல இப்போ சாயங்காலம் இல்லை சார் வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணுன்ற இப்படி தான் நடக்கும் ஃபிலிம் ஷூட்டிங். அப்படி இருக்கிற ஒரு ஷூட்டிங்கை போயிட்டு பண்ணியிருக்கலாம். பட் instead we chose as a team, we will not do anything, just write a film because we like the process. It is so much fun when we do this together, 5-6 of us, and we stay together like almost stick around for 12 hours 15 hours. I've been to that office. ஆஃபீஸில் இட்ஸ் அ வெரி கோசி பிளேஸ். அது இல்லாமல் வி ட்ராவல் அரவுண்ட் டு ரைட். ஏன் அப்படின்னா எக்கச்சக்க தேவையில்லாத தொல்லைகள் இருக்காது. பால் பாக்கெட் வாங்கிட்டு வரணும், ஒருத்தருக்கு வீட்டில் குழந்தைக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆகும், இன்னொருத்தவங்க வந்து அவங்க பாட்டி ஆஸ்பத்திரிக்கு கூப்பிட்டு போகணும், இது மாதிரி 100 விஷயம் டெய்லி வரும். ஸோ நடுவில் வில் டேக் 1 week break, go out, do one draft and come back. So we choose to write because we enjoy doing that. ஸோ அந்த மாதிரி எந்த இலக்குமே இல்லை. நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் அதை பார்க்கல. அந்த நேரத்தில் அந்த வேலை எனக்கு எக்ஸைட்டிங்காக இருந்ததுன்னா நான் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி பண்ணது தான் இட் எண்டட் அப் பீயிங் இன் அ பிக் ஃபிலிம்.
ஸோ எனக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்தே வாட் ஹஸ் ஒர்க் ஃபார் மீ இஸ் ஐ ஹேட் ஜீரோ பிளான்ஸ். while doing something I'll figure out how to do it. If I'm not doing it well, I'll make sure that I do it well the next time. So that attitude of knowing something, like first question oda bayam part 4 மாதிரி நான் சின்ன வயசுலேருந்து பெருசாக பயந்தது கிடையாது. என் அம்மா வந்து என்னை தெரியாமலேயே வந்து ரோட்டில் தள்ளி விட்டாங்க. நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ, வீட்டுக்கு வரும்போது அடிப்படாமல் வந்துக்கோ அப்படின்ட்டு. ஸோ நான் அடிப்பட்டால் அதை மறைச்சிட்டு எப்படி போகிறதுலேருந்து எல்லாத்தையுமே இந்த பூந்து புறப்பட்டு வந்துடுவான் அப்படின்வாங்கல்ல, அந்த விஷயம் வந்து எனக்கு இந்த ஊர் தான் கற்றுக் கொடுத்துச்சு. we have shifted to so many places. I was thrown, see for parents it was, yeah, you've said that நீங்க நிறைய ஏரியாஸ்ல வீடு மாத்திட்டே இருந்தீங்க. பட் என் அம்மா அப்பாவுக்கு என்ன, என் அம்மாவுக்கு தாத்தாக்கு குறிப்பாக என்னென்னா, அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி, அவங்களோட பெரிய கஷ்டமே கரெக்டான பால் போடுற அங்கே வரணும், பால் கண்டிப்பாக காலைல வரணும், பேப்பர்காரங்க யாருன்னு தெரியணும், கேபிள் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும், இதெல்லாம் தான் இருக்குமே தவிர they never thought about the plight of a young boy who is like in 6th standard, 7th standard, 8th standard to go out to every new ஒரு household locality and find friends or enemies. ஸோ ஒல்லியாக ஒரு பையன் 18 கிலோ இருப்பானா, திடீர்னு ஒரு ஏரியாவுக்கு போகும்போது என்னை ஃபஸ்ட்டு புள்ளி தான் பண்ணுவாங்க. இப்போ அந்த புள்ளி பண்ணுற ஆளுங்க ஒவ்வொரு ஏரியா, நான் சொல்கிறது மாதவரத்தில், பெரம்பூரில், திருவான்யூரில், எங்கே போனாலும் ஷார்ட்ஸை கட்டி விட்டுருவாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் அந்த அக்செப்டன்ஸ் வரத்துக்கோ இல்லைனா வந்து அந்த இடத்த மீறி சர்வை ஆகி அங்கே அவங்க கூட ஃப்ரெண்ட் ஆகி நான் வேறு ஏரியாவுக்கு போனாலும் இவங்க வீட்டில் வந்து தங்கலான்ற மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டமான ப்ராசஸ். எனக்கு இப்போ நான் பண்ணுறதெல்லாம் விட அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஒரு டீம் அதே மாதிரி இப்போ நான் ஒரு 9வது படிக்கிறேன், திருவான்யூர் போகிறோம், அங்கே ஆல்ரெடி 4 வருஷமாக இருக்கிற ஒரு கிரிக்கெட் டீம் இருக்கும். நீங்கள் என்ன நல்ல கிரிக்கெட் விளையாடினாலும் உங்களை டீம்லேயே சேர்த்துக்க மாட்டாங்க. அதில் முட்டி மோதி அந்த தனுஷ் விஐபியில் சொல்லுவாள், டியூஷன் வச்சு அங்கே போய் காலைல 4 மணிக்கு எழுந்து அந்த மாதிரி எப்படியோ அந்த டீமில் வந்து 1 டவுன் போனோம். அதுக்கு எனக்கு 3 வருஷம் ஆயிருக்கும். எங்கள் அம்மா வீடு மாற்றிட்டு வேறு ஏரியாவுக்கு போயிடுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் ஐ தாட் வாட் எவர் பயம் இல்லாமல் இருக்கிறது, புதுசாக ட்ரை பண்ணுறது, பிடிச்சி பண்ணுறது வந்து இட் ஆல் கேம் ஃப்ரம் தேர். அண்ட் ஐம் ஹாப்பி ஸ்டிக்கிங் டு தட் சேம் ஓல்ட் லாஜிக் ஆஃப் எனக்கு ஒரு விஷயம் ஒன்று பண்ண பிடிக்கும், அதை நான் நல்லா பண்ணுவேன். இட் வில் எண்ட் அப் இன் different opportunities that I wouldn't have planned for myself. Right. How can you sit on an August 2023 thinking that in November or October I will have a Surya sir film because I am starting. So I will never have plans and that is yielding me good results. Yeah. But நீங்க வந்து at one time you do one thing. Yeah. Like you're not a major multitasker. To be honest, எல்லாருமே நிறைய பேர் they think that I do too many things. But எல்லாமே தனி tab. I don't do 2 things at the same time, minus the podcast that I do every week. இப்போ அதுவும் I have taken a break because this film is ரொம்ப overwhelming-ஆக இருக்குது, ரொம்ப பெருசு. ஸோ இந்த டைமில் I wanted to focus only on this. Like கொஞ்ச நாள் முன்னாடி when Amir Khan did Satyameva Jayate, he stopped doing film shoot. Right. When he had a film release, he stopped doing ads also and he stopped the TV show because he wanted to be seen in only one place. Imagine we spoke ஒரு 1 year முன்னாடி for some other film or அதுக்கு முன்னாடி film, அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ தான் பார்க்குறோம் பேசுகிறோம். ஸோ ஐ திங்க் ஐ வாண்ட் டு மெயின்டைன் தட் ஃப்ரெஷ்னஸ் ஆன் ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் மை செல்ஃப் பர்சனலி. எனக்கு நான் இப்போ நீங்கள் எல்லாமே இப்போ ஐபிஎல் பண்ணும்போது ஐல் டூ ஒன்லி ஐபிஎல் ஆர் ஐல் ப்ராப்ளி பி ப்ரமோட்டிங் another film along with ஐபிஎல். ஸோ எனக்கு அந்த மைண்ட் ஸ்பேஸில் நான் இதை இப்போ நீங்கள் 2027 கேலண்டர் எடுத்திங்கன்னா எனக்கு ஏற்கனவே சார்ட்டடாக இருக்கும், நான் இதுதான் பண்ண போகிறேன். கொஞ்சம் சின்ன டீவியேஷன் இருக்குமே தவிர எனக்கு ஒரு நேரத்தில் ஒரு வேலை பண்ணுறது, அந்த வேலையை செமையாக பண்ணுறது பிடிக்கும் வித் நோ ப்ரெஷர். லைக் ஈவன் திஸ் ஃபில்ம், like when we started by last August, I was 100% confident of funding it by myself, like the writing process. Imagine I commit to somebody and they give me a deadline, timeline. இல்லை ஒரு ஹீரோ டேட் இப்போ தான் அவைலபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எனக்கு அது ப்ரெஷர், அதை ஹேண்டில் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிலாம் சொன்னேன். நான் ஏன் பண்ணணும், ஐ ஹாவ் அ சாய்ஸ், ஆல்வேஸ் ஹேட் அ சாய்ஸ் ஆன் ஒர்க்கிங் ஆன் மை டேர்ம்ஸ். எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். நான் இப்போ சொன்னல சின்ன வயசில் அவ்வளோ கஷ்டமாக கிரிக்கெட் விளையாட ஒரு டீமில் சேர இருந்ததுனால தான் நான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஜாப் ரேடியோ மிர்ச்சியில் சேரும்போதே நான் முதல்ல பண்ணது என்ன தெரியுமா, எனக்கு நானே ஒரு கிரிக்கெட் டீம் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டேன். நான் கூப்பிட்டா அவங்களாம் விளையாட வருவாங்க. அவங்க என்னை நம்பி, நான் கேப்டன் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன், எனக்கு வேறு கேப்டன் இருந்தாங்க அந்த டீமுக்கு. ஒரு வாரம் அவர் வேறு ஏதோ வேலைக்கு போயிட்டார். அடுத்த வாரம் வரும்போது நான் இல்லை பாலாஜியை கேப்டனாக இருக்குன்ட்டாங்க. ஸோ எனக்கு அந்த டீம் என்னோட டீம் ஆச்சு. ஸோ அப்போலேருந்து நான் தனியாக ஒரு டீமோட விளையாடுவேன். ஸோ ஐ வுட் லைக் டு ஒர்க் ஆன் மை டேர்ம்ஸ். அது எனக்கு கிவ்ஸ் மீ லாட் ஆஃப் ஃப்ரீடம் டு டூ ஒன் திங் அட் அ டைம். ஐ எம் நாட் ஸ்ட்ரக். இப்போ வந்து ஹாப்பி எண்டிங்னு வி அனௌன்ஸ்ட் அ ஃபில்ம். அந்த படம் வந்து நான் சூர்யா சார் படம். அந்த டைட்டிலோட அர்த்தம் என்ன, நம்ம எல்லாருமே லவ் பண்ணுவோம், லவ் பண்ணப்படுவோம். அது நடக்கலைன்னா அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணு, அது நடந்தால் தான் அது ஹாப்பி எண்டிங் அப்படின்றது தான் அந்த பையன் வந்து என்கிட்ட சொன்னான். இதோட பெட்டராக சொன்னான். பட் ஆனால் நம்ம நினைக்கிற அந்த ஹாலிடேஸ்னாலே அந்த ஹாப்பி எண்டிங்கில் நான் நினைக்கலையே. இல்லை, நான் எல்லாருமே என்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்குறாங்க, ஹாப்பி எண்டிங் சொல்லுங்கள், அதை பற்றி அந்த அடல்ட் காமெடி எப்படி இருக்கணும். அது வந்து
I will not rather call it as an adult comedy. It's a young, in this generation, love film. The director is 25-year-old, and if you ask him for one idea, he'll come out with 17 ideas. ஸோ அவரோட ஒரு வைல்டு விஷன் தான். இந்த டீசரே வந்து ஐடியாவாக எனக்கு ஓகேவாக இருந்தது. பரவாயில்ல, நல்லா இருக்குப்பா அப்படி இருந்தது. ஆனால் அது எடுத்தது வந்து செம்மையாக இந்த விக்ரமில் இந்த மொக்கபட் கேமராலாம் இருக்குல்ல, விக்ரம் அப்படின்னு இன்டர்வெல் அந்த கேமரா வச்சு தான் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம். ஸோ எனக்கு அப்போ தான் வந்து ஓகே, ஐடியா வந்து இப்படி இருக்குன்னா அவன் எடுக்கிறது இப்படி எடுக்கிறானே. ஐ ஃபெல்ட் இட் வாஸ் வெரி வேக்கி, வைல்டு. ஸோ கமிங் பேக் டு இட், திஸ் ஹாப்பி எண்டிங் ஹேப்பன் லாஸ்ட் இயர். பட் த ப்ரொடியூசர், the director, they were so gracious enough to say, நீங்கள் முதல்ல இந்த படம் எழுதுங்க, இது எடுத்துருங்க, அதுக்கப்புறம் ஷூட் பண்ணிக்கலாம், நாங்களும் ஸ்கிரிப்டில் ஒர்க் பண்ணுறோம். ஸோ சம்வேர் ஐ பின் பிளெஸ்ட் வித் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வேர் ஐ கேன் டூ ஒன் அட் அ டைம் அண்ட் பீப்புள் ஆர் நாட் புஷிங் மீ டு டூ. இப்போ ஒரு நாளைக்கு இந்த படம், இன்னும் நாளைக்கு அந்த படம். நான் ஒரு வாட்டி ஒரு காமெடி ஆக்டர்கிட்ட பேசியிருந்தேன், பெரிய காமெடி ஆக்டர். அவர் சொன்னார், பாலாஜி போன வருஷம் ரொம்ப சோகமாகிடுச்சு, வேலையே இல்லை, நான் 300 நாள் தான், 65 நாள் வீட்டில் இருந்தேன் அப்படின்னு. எனக்கு அது ரொம்ப ஸ்கேரியாக இருந்தது. 65 நாள் வீட்டில் இருக்கிறத ஒருத்தர் வந்து சோகமாக சொல்கிறாரேன்ட்டு. ஏன்னா எனக்கு 65 நாள் வேலை பண்ணால் மீதி இருக்கிற 300 நாள் எனக்கு ஹாலிடேன்னு நினச்சோம். ஹாலிடே இல்லை, வீட்டில் இருக்கிற. நீங்கள் எப்படி வந்து மளிகை சாமான் வாங்குறது, வீடை க்ளீனாக வச்சுக்கிறது, குழந்தைங்கள ஸ்கூலில் போய் ட்ராப் பண்ணி திருப்பி கூப்பிட்டு வரது ஹாலிடேன்னு சொல்ல முடியும்? எனக்கு அதுவும் சேர்த்து தான் வேலை. ஸோ ஐ பிளான் எவ்ரி திங் அண்ட் ஐ டூ ஒன் திங் அட் அ டைம்ன்ற மாதிரி வச்சு. இதெல்லாம் எனக்கு லைஃப்பில் எவ்ரிடே இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் ஒரு படம் பண்ணுறேன், இல்லை ஒரு காமெண்ட்ரி பண்ணுறேன், ஒன்று டைரக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்றது. ஸோ ஐ எம் நாட் அ மல்டி டாஸ்கர். South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. Darling 2025 New Year deals. Latest smartphones at lowest EMI.